नमस्कार, सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो ग्लोबल पंजाब टीवी चैनल और प्रोग्राम है डिस्कशन पॉइंट वॉइस ऑफ द कम्यूनिटी और मैं हाँ तुहाडा मेज़बान तेजवीर सिंह तुगा। ग्लोबल पंजाब के कैनेडा स्टूडियो चो सब तो पहला प्रोग्राम लैके तुहाडे लई असीं हाज़र हो चुके हैं। बड़ी लंबी उड़ीक तो बाद असीं इस प्रोग्राम का पहला एपीसोड तुहाडे लई पेश करन जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के शुरुआती एपीसोड नूं असीं इंट्रोडक्टरी एपीसोड बनाया और इस प्रोग्राम सिर्फ असीं प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन देंगे कि की रहेगा खास, की होएगा डिस्कशन पॉइंट, किहड़े मुद्दों विषयों और टॉपिक्स के उपर इस प्रोग्राम गलबात की जाएगी। और नाल ये भी दस दईए कि इस प्रोग्राम के जरिए असीं की कुछ तुहाडे तक डिलीवर करना चाहुंदे हैं, की कुछ तुहाडे तक पहुँचाउणा चाहुंदे हैं। इस प्रोग्राम दे विच ये सारियां गल्लां नूं दस्सण दा यतन किया जाएगा। अज के अजोके जमाने दे विच अखबारां, टीवी, रेडियोज़ इन्हां दी भूमिका साडे लई होर भी वधदी जा रही है और ये होर भी महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी समाज दे विच साडी सोसाइटी दे विच चंगा जां माड़ा वापरदा है उहदे बारे पूरी घोख पड़ताल करके उहदे बारे पूरी जानकारी इकट्ठी करके दोबारा समाज के अगे डिलीवर करना ये मीडिया की जिम्मेवारी होंदी है। और की मीडिया इस जिम्मेवारी नूं पूरी चंगी तरह, पूरी तनदेही दे नाल और जिम्मेवारी दे नाल निभा रहा है, एक वड्डा सवाल है। ये सवाल सिर्फ तुहाडे लिए नहीं, ये सवाल मेरे लिए भी है, साडे वर्गे मीडिया वाले लोगों वास्ते भी एक वड्डा सवाल है कि असीं अपनी इस जिम्मेवारी नूं पूरी तनदेही दे नाल निभा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अज ये गलबात मैं एक एंकर वजों नहीं सगों एक आम शहरी, एक नागरिक वजों तुहाडे नाल साझी कर रहा। जदों मैं एक आम स्रोता या दर्शक बन के टीवी के अगे बैठदा, मैनू भी ये गल्लां उवें ही परेशान करदियां ने, उन्नियां डिस्टर्ब करदियां ने जिन्नियां तुहानूं करदियां ने। जिन्नियां भी ये खबरां ने जां न्यूज़ ने जो पंजाब तो जां भारत तो साडे तक पहुँचदियां ने, वो एक पासड़ होंदियां जां एक सियासी धड़े नाल संबंधित होंदियां जां एक सियासी परिवार नाल संबंधित होंदियां। तुसीं असीं इस सच्चाई नूं चंगी तरह जाणदे हां, पर किते ना किते असीं ये भी मन बैठे हैं कि चलो खैर जो हुंदा वो चली जाए। मीडिया जां कोई भी मीडिया का इंस्टीट्यूशन जां कोई अखबार, रेडियो स्टेशन, टीवी चैनल जां कोई पत्रकार, वही असली पत्रकार है, वही असली जर्नलिस्ट है जो अपनी इस पावर नूं सही तरीके नाल इस्तेमाल करता है। अगर मीडिया अपनी पावर नूं सही तरीके नाल इस्तेमाल करे तो सच की तस्वीर जिहड़ी है वो लोकां अगे पेश की जा सकती है। और इस गल तो मुनकर नहीं होया जा सकता है कि जो पत्रकार है वो किसी भी समाज नूं पॉजिटिव तरीके दे नाल, हाँ पक्की तरीके दे नाल बदलण दी पावर रखता है। पर यह डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि उस अपनी पावर नूं किस तरह यूज़ करता है। कि उसकी पावर के उत्ते सियासी जां राजसी ताकतां धावा तो नहीं बोल दिंदियां, कि उसकी ताकत के उत्ते सियासी जां राजसी ताकतां जिहड़ियां ने वो हावी तो नहीं हो जांदियां। ये निर्भर करता है कि वो पत्रकार के उत्ते, उस धड़े के उत्ते जां उस जिहड़ा मीडिया का इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह निर्भरता दे नाल, किस तरह निरपक्ष होकर काम करता है। और मैं पर्सनली ये भी महसूस करदा है कि विदेशों च आके जिथे पंजाबियों ने बहुत तरक्की की है, अपने कारोबार, अपने बिजनस सैट किए हैं, उत्थे नाल दी नाल पंजाबी मीडिया ने भी अपनी जिम्मेवारी नूं बड़ी चंगी तरह निभाया। शायद पंजाब च बैठा जो पंजाबी मीडिया है जां नैशनल मीडिया है उसने इन्नी तरीके नाल पंजाबियों नूं सर्व ना किया होए जिन्ने तरीके ते जिन्नी सूझ-बूझ नाल विदेशों के विच बैठे पंजाबी मीडिया। अगेन मैं इहदे जिक्र करना चाहांगा अखबारां दा, रेडियो का और लोकल टीवी चैनल का, जिन्हें वधिया तरीके उन्होंने सर्व करने की कोशिश की है। बड़िया औकड़ां दे विचों, बड़िया मुश्किलों के विचों पंजाबी मीडिया नूं लंघना पिया। पंजाबी मीडिया हुण तक अपनी आवाज़ नूं चाहे वह बहुत ही स्लो तरीके दे नाल, बहुत ही ठंडे तरीके दे नाल, पर बहुत ही निरपक्ष तरीके दे नाल हुण तक लोकां तक रखदा है। और इस सफ़र के दौरान बहुत सारे चैलेंज के विचों लंघना पिया, बहुत सारे उन्होंने चैलेंजेस फेस करने पे ने, जिहदे विच बहुत सारे साडे पंजाबी जिहड़े प्रवासी पत्रकार ने उन्होंने जानी माली नुकसान का सामना भी करना पिया। पर फिर भी पंजाबी भाईचारे वालों जिहड़ा विदेशों च वसदा है उहदे वालों मिलिया सहयोग, उहदे वालों मिली सपोर्ट करके पंजाबी मीडिया हुण विदेशों च इन्ना स्ट्रोंग हो चुका है कि इहनूं अखों परोखे नहीं किया जा सकता। और विदेशों च वसदा जिहड़ा मीडिया है ओदी जिहड़ी है इस वक्त ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ है वो ना सिर्फ विदेशों के विच बल्कि ਉਹਦਾ प्रभाव ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ प्रवास जितों ਅਸੀਂ करके आए हैं भारत तो पंजाब चों उत्थे भी रखता है। सो सानू पूर्ण उम्मीद है कि तुसीं ग्लोबल पंजाब की इस निक्की जी कोशिश डिस्कशन पॉइंट नूं सचमुच ही वॉइस ऑफ द कम्यूनिटी बनाउण विच साडा पूर्ण सहयोग दिओगे।
ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਖਾਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਔਰ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਕਸ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼, ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ? ਔਰ ਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਹੱਲ। ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਕਸ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਪਰ ਕੀ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ontario ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ontario ਸੂਬੇ ਦੇ MPPs ਦੀ, ਭਾਵ MLAs ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ 100 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਮੋ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼, ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏ, ਰਾਜਸੀ ਹੋਏ, ਸਿਆਸੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਚਰਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਔਰ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਖਬਰ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੌਸਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚਿੰਤਨ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਧਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ, ਚੌਧਰਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਚਾਹੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜਿਹੜੇ 1930 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ US ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਉਹ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬੁੱਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਭਾਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ, ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖਾਸ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹ ਸਵਾਲ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਚ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ 7 to 7:30 ਇਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ ਟਰਨ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ tejveer@globalpunjabtv.com ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।